Hi dear students, welcome back to the next part of inverse trigonometric functions. In the last video, we have discussed the basic concept of inverse trigonometric functions, and we also solved some couple of examples, and we have also seen a couple of properties of inverse trigonometric functions. Well, I hope you have watched that video. Otherwise, if you have not watched, then please go and watch that video, and you can start off this video. So let's begin then. So let's start with third types of properties, which says sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Similarly, tan inverse and cot inverse, if you add them, you'll get pi by 2. Cosec inverse x plus sec inverse x equal to pi by 2. Now I'll tell you the proof of the first one. The rest one you can do it by yourself. Yeah. So what I'll do is I'll start off like this. Let sin inverse x is equal to y. I hope I have used the same method of proving in all other properties also. So please look at that pattern. Okay. Yeah. So now what I'll do is I'll send sin inverse on the other side, and it will become x equal to sin y, isn't it? Now I know one basics from 10th standard, that is the basics is I know sine of pi by 2 minus theta will be cos theta, or cos of pi by 2 minus theta will be sine theta. Now I am going to use this basics here. What is that? I'll write x as it is. X anna hage barkolna. Instead of writing sine theta, we can write cos pi by 2 minus y. Here we have theta, that's why we have theta here, but in our case we have y as our angle. So now let me take cos on this side. So this will be cos inverse x is equal to pi by 2 minus y, isn't it? Yeah, the cos comes on this side. So now let me take minus y on this side. So this will become y plus cos inverse x is equal to pi by 2. So now what is the left? Yeah, you are right. Now replace y with what you have assumed, that is sin inverse x. So sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2, and that's the proof. That's the proof for the first one. Similarly for second and third, you can do it by yourself by using the basics, that tan of pi by 2 minus theta equal to cot theta, or cot of pi by 2 minus theta equal to tan theta for the second one. Similarly, you can go for a third one also. You have to try that. And most of the times in the exam, what I have seen is the questions on this one I have asked many times for 2 mark. So please pause the video and note it down. Well, dear students, now let's move on to the next property, and the next property is tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy, and hence for minus. Well, to solve these two, again I'll prove for the first one. I'll prove the first one, that is tan inverse x plus tan inverse y, which is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Let me prove this one. To prove this one, you should know the basics what I have written here. This is from first year. I hope all of you know that. What is that? Tan of a plus b is equal to this much, and tan of a minus b. I hope all of you know this one. Okay, so you have to note it down that first. Well, so now let me start with like this. Let tan inverse x is equal to, let's call it as a for time being, and tan inverse y as b. Now if I send tan inverse on that side, I'll get x equal to tan a, isn't it, and y equal to tan b. I hope you're understanding this now, isn't it? Now let me write that formula. What is the formula? Tan of, here you can write, we know that tan of a plus b is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, isn't it?
Well, now what I'll do, I will not write tan a. In the place of tan a, I can replace with x. Alva? Very good. So tan a ಬದಲು x ಬರೆಯೋಣ. This is x plus y divided by 1 minus xy. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, tan b ಅಂದರೆ y ಆಗುತ್ತೆ, 1 minus tan a ಅಂದರೆ x ಇದೆ, ಇದು y ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ now what I'll do, I'll send tan on that side and I'll write a plus b is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Alva? Well, now what we'll do is, now we will replace a. A ಅಂದರೆ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, tan inverse x ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ tan inverse x, b ಅಂದರೆ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, tan inverse y, which is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. I think what is required is the same what we got. So ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ರೋಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, because this question will be asked in the exam for 2 mark or 3 mark. Okay, so please pause the video to note it down. Well, let's move on, dear friends. Next property ಬಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೇನೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ನಾವು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ sin 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 plus tan square ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ cos 2 thetaಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, tan 2 thetaಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳಿದು? 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, sin inverse 2x upon 1 plus x square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಬ್ರಕೆಟಲ್ಲಿರೋದು 2x ಅಪಾನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2x ಅಪಾನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ p by q as same as this one, what I'll do, I'll make a proper substitution. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪುಟ್ x equal to tan theta ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ tan theta ಬರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು sin 2 theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ sin 2 theta. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಡೊಮೇನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1-2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2 theta. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2 theta. ಮತ್ತು
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಥೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥೀಟಾ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಥೀಟಾನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥೀಟಾನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು RHS ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 tan inverse x ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ LHS ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು, ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2/11 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3/4 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿ ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ XY ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಐಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LHS ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2/11 ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ, ವೈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2/11 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 2/11 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 1/2 ಆ್ಯಂಡ್ 2/11. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಬಾಕಿದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ LCM, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ LCM ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ವೆಲ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ LCM ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ LCM ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 22 ಬರುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 11ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 11 ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್, ನೋಡಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನು ಉಳಿದುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 1/11 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? LCM 11 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 11 1s 11 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 11 ಪ್ಲಸ್ 4 15/22 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10/11 ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 15/22 division becomes multiplication and that is reciprocal, that is 11/10. ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು 11 1s 11 2s 5 3s and 5 2s. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ RHS ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3/4 ಬೇಕಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3/4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 mark. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 tan inverse ಅಂತಿದೆ. ಕೇವಲ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈ LHSನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/7. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಟೋಟಲ್ 2 ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ
ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಮೈನಸ್ 1/4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/7. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 4 1s are 4, 4 minus 1 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 3/4 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 4/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 4/3 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/7. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 4 1s are 4, 4 minus 1 3, ಸೊ 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 3/4 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ 4/3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಗೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 4/3 ಪ್ಲಸ್ 1/7 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 4/3 ಆ್ಯಂಡ್ 1/7. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ 21. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 3ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 7s are 28 ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 21 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 21 ಮೈನಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21. ನೋಡಿ 21 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 31 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 17. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ವೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸಾರಿ ವೈ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ π/4 ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು 5x ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 6, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ x² ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 3 to the 6x ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅದು x² ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x ಆ್ಯಂಡ್ x ವಿಲ್ ಬಿ x² ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ 5x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 6x² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ π/4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. 1 ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಈಸ್ 5x divided by 1 minus 6x² which is equal to 1. Now this goes that side, so 5x equal to 1 minus 6x². It's a simple 10th standard quadratic equation. ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6x² ಪ್ಲಸ್ 5x ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಾವು 6 ಇಂಟು -1 -6 ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ 6 1s are 6 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 6x² ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ x ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ 6x ಕಾಮನ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 6x ಕಾಮನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ x ಪ್ಲಸ್ 1. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್, x ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 6x minus 1 x plus 1 equals to 0. So this gives me 6x minus 1 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. So this in terms give me x equal to 1/6 or x equal to minus 1. Out of this we consider only x equal to
1/6 ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, x = -1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಯಾಕೆ x = -1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x = -1, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರು ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ x = -1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. So therefore x = 1/6 is the only solution. This is a question from miscellaneous I have taken because this question was asked a couple of times in the exam. So please pause the video and note it down. Well dear students, now let's move on to the next question. And the next question says that ನೋಡಿ 3 prove that first ಏನಿದೆ 3 sin inverse x is equal to sin inverse of 3x minus 4x³ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 cos inverse x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು cos inverse ಆಫ್ 4x³ - 3x ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ sin 3θ ಫಾರ್ಮುಲಾ, cos 3θ ಫಾರ್ಮುಲಾ, tan 3θ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ sin 2θ, cos 2θ, tan 2θ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು. ಹಾಗೆ ಈಗ 3θ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿವೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, 3 times sin inverse x is equal to sin inverse of 3x minus 4x³ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು RHS ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. RHS ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ sin inverse ಆಫ್ 3x minus 4x³ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 3x minus 4x³ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸನ್ನು ಇದರಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು sin θ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ sin inverse ಆಫ್ 3 sin θ minus 4 sin³ θ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ it's the expansion of sin 3θ. So now I can easily write sin inverse of sin 3θ alva. So now sin inverse and sin cancel each other, I'll be left with 3θ. ಬಟ್ ಥೀಟಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು RHS ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ LHS. LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. So please pause the video and note it down. Well dear students, now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, tan inverse x plus tan inverse of 2x minus 1 divided by x square is equal to something like this. So again I'll start with RHS. RHS ಇಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲೂ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೇಗೆ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದಿನಪ್ಪ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 tan ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 3 tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ tan 3 theta. So what we will do, now we will replace that by tan of 3 theta. So now what will happen, tan inverse and tan cancel each other,
ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 theta. But what is theta? Very good. Theta is tan inverse x. So now let me remove this one theta and write 3 tan inverse x. But now the problem is ಏನಂದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ, ನನಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳಿ 3 tan inverse x, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ 3 tan inverse x ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಲ್ಲ, 1 tan inverse x ಮತ್ತು 2 tan inverse x. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ಒಂದು, ಇವು 2, 2 + 1 3 ಆಯಿತಾ? ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ವೆಲ್, ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ tan inverse of x ಪ್ಲಸ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 2 tan inverse x ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 tan inverse x ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 tan inverse x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳಿ? tan inverse of 2x divided by 1 minus x square and which is equal to LHS ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. I hope you understood. So please pause the video and note it down. So as of now, I'll stop here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. In the next video, we will solve some more questions on inverse trigonometric functions. So till then, be practicing the problems and enjoy mathematics. Thank you. Bye.